வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட பூஷா வந்திருக்காங்க. ஹாய் வணக்கம். ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, எல்லாரும் பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 4 போயிடலாம். சேம் இது திரும்பி திரும்பி வருது லூப்பு. അതാ நீ விழுந்துருச்சா? எக்ஸ்ட்ரா கேஸ் போட்டு கஞ்சா போட்டுருவேன். நல்ல ஆ. 30 செகண்ட் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஆ. சிரிக்கிறானா? சிரிக்கிறேன். அதா ஓ, இதுக்கு பின்னாடி தான் அவர் சரக்கு அடிச்சிட்டு இருந்தாரு. இதை திறந்து வச்சுட்டாருல அவரு. இதுக்கு பின்னாடி இல்ல. ஆமா ஆமா, இது வழியா உள்ள உள்ள போயிட்டாரு. இது திறந்து விட்டே போயிட்டாரு. நீ கூட சொன்ன. பயந்துட்டான் பைய. இவன் பொட்டலத்தையும் ഇവൻ എടുത്ത കഞ്ചാ ഇതെല്ലാം നോ എവിഡൻസ്. ഞാനിവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ഇവിടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കാര്യം പുള്ളി ഇങ്ങോട്ടാ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പുള്ളിനെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. கஞ்சா இருக்க செக் பண்ணுங்க. இன்ட்ரஸ்டிங். பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கிரீன் பிளேனா? இந்த ஃபுட்டேஜஸ் தான் காப்பாத்துது. அந்த சின்ன பர்சன் கனெக்ஷன் என்னன்னு பார்க்கணும். வரும். வந்துருச்சு. இந்த நாய் உள்ளிருந்து ഓടിച്ച്. സംഭവം നടന്നിട്ട് 12 മണിക്കൂറായി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേസ് വിളിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോണം. ഞാനിവിടെ സ്ഥിരതാമസത്തിന് വന്നതല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മാഡം, ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി. ആ 3 പോലീസുകാരെ പ്രതികളാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മീഡിയക്ക് വാർത്ത കൊടുത്തേക്ക്. അത് നടക്കില്ല മാഡം. GSR റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാതെ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. GSRും KSRും എന്നോട് പറയണ്ട. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ നോക്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? நீங்க சுட்டிக்கணும் உங்களுக்கு தூக்கி உள்ள உட்கார சொல்லமா? മാഡം, ഞാൻ DSP പ്രമോദ്. മരിച്ച എസ് ഐ വിനോദിന്റെ അനിയനാണ്. എസ് ഐ വിനോദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ്. ആത്മഹത്യ? നിങ്ങളെന്തീ പറയണത്? വിനോദിന്റെ ശരീരത്തിലേറ്റ 3 ബുള്ളറ്റുകളിൽ ഹൃദയത്തിൽ തറച്ച 3ാമത്തെ ബുള്ളറ്റാണ് മരണകാരണം. പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിലാണ് വെടിയേറ്റിട്ടുള്ളത്. ഹോസ്റ്റേജിൽ വേറൊരാളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മൽപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാവും. ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ മാറും. ഗൺഷോട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള അകലവും കൂടുതലായിരിക്കും. அண்ணா, இவன் பொண்ணு அவன் ரேப் பண்ணிருக்கான்னா. அது சிங்கர் அந்த பொண்ணோட போட்டோ வந்திருக்குது. നിങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? 3 പ്രാവശ്യം വെടിവെച്ച് ആരാണോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്? വിശ്വസിക്കോ? ഇതൊക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും പോയി പറയണോ? മാം, ലോകത്ത് നടന്ന ഗൺഷോട്ട് സൂയിസൈഡിൽ 4% മൾട്ടിപ്പിൾ ഗൺഷോട്ട്സ് ആണ്. അതിൽ 7 ബുള്ളറ്റ് വരെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വെടിവെച്ച് മരിച്ചവരുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ണൂരിലും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് നാളെ പെട്ടെന്ന് പോയി ആത്മഹത്യ. ഇതിനൊക്കെ റീസൺ വേണ്ടേ? മീഡിയയോട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കോളൂ. ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ട് വേണം. அச்சனை பசங்க. ஏதோ ஃபவுல் பிளே இருக்கு பாங்க. ஃபவுல் பிளே கண்டிப்பா இருக்கு. உங்களுக்கு கண்ட காரியம் കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പേടിക്കണ്ട. നമ്മളപ്പുറത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പന്ത് ഇപ്പുറത്ത് ചാടി. அவனுமே கிளியரா பார்க்கல. அண்ணா இப்ப சுத்திருக்கானா?
அவன் ஃப்ரண்ட்ல பார்க்கல, பேக் தானே பார்த்துருக்கான். உங்களுக்கு ஓகே. என்னோட கெஸ் அந்த பொண்ணு இவன் பொண்ணா தான் இருக்கணும். சித்தப்பாங்கிற முறையில அவன் ஓ, தை- പുരിയുത്. ഈ കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? രാവിലെ വന്ന ചാനലുകാരുടെ ഫൂട്ടേജിൽ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഗേറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ ഇവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടി ബോളും കടിച്ചു പിടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ആ വഴിക്ക് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായത്. അയാൾ ആത്മഹത്യനുള്ള കാരണം അന്വേഷിക്കണം വേണം. அந்த காரணம் தான் இப்போ நம்ம காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I think I'm clear about this. Let's see. ரொம்ப ட்ரிக்கியான மூவி பா. பாட்டு கேக்குதா? സർ ചാനലിൽ നിന്ന് അയച്ചതാ. ഇതായിരുന്നു മരണസമയത്ത് ടി വിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രോഗ്രാം. என்னத்த பார்த்தாங்க? മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സിന് അവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇവിടുന്ന് വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ബസ് കയറിയിട്ടാണ് അവള് കർണാടക സപ്പോർട്ടിന്റെയും ചെറിയൊരു അവധി, ശ്വേത ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. ശ്വേത ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറണം, നല്ലതാ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. அவன் அஞ்சலிக்கு ட்ரூவா தான் இருந்திருக்கான். ഇത്ര നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അമ്മയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. அவங்க அண்ணி என்னதான் இருக்குன்னு புரியலையே அந்த பொண்ணுகிட்ட. அவன் அந்த 17 வயசு பொண்ணுனா தோ அடிச்ச பொண்ணு. நான் சொன்னேன்ல. அதான் சொன்னியா? இவன் சித்தப்பா. ஓ, அந்த பொண்ணு தான் அடிச்ச பொண்ணுனியா? That's messed up. இது அவங்க அண்ணி. கர்மா. அதான் கில் ட்ரிப்ல இருந்திருக்காரு உட்காந்துட்டு இருந்தது. இதோ நான் சொன்னேன்ல. என்ன ஆக்டிங். அதனாலதான் கண்ணு மேல பார்த்த மாதிரி. பின்னாடி ஓடின சவுண்டு அந்த பையன் அவர் கேட்க போறாரு, இதுதான் அந்த பொண்ணான்னு கேட்க போறாரு. ലോഡ്ജിൽ കണ്ടത് ഈ കുട്ടീനല്ലോ. ആ ഈ കുട്ടിയാണ് ഇത് തന്നെ.
ஒரே ஃபேஸா இருக்கு. நீ இவன் லைஃப் ம். போச்சு. அப்பான்னு சொன்னா இந்த பொண்ணுக்கு அந்த ஃபேஸ் ரிமெம்பர் வந்துட்டு பெஸ்ட் அப் மூவிப்பா. எனக்கு எனக்கு என்ன ரியாக்ட் இப்ப பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. இவனை நினைச்சு பாவப்படுறதா? தப்பே பண்ணாம இவன் பனிஷ்மெண்ட் அனுபவிக்கிறான். மினிஸ்டர் போயாச்சு. யாரு போனா இதுக்கப்புறம் தான். அவ அக்செப்ட் பண்ணிட்டா. இது இவன் வைஃப் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா. அதனால தான் திரும்ப கால் பண்றா. புரியுது, பட் எப்படி போய் இந்த மூஞ்ச காட்ட முடியும் அந்த பொண்ணுகிட்ட? காட்ட முடியாது. ஒண்ணு இப்ப இவனும் சூசைட் பண்ணும், இல்லைன்னா இவன் வில்லனிசம திரும்ப காட்டணும். சாடிஸ்டா. ஏன் பக்கி அவர் மனப்பிராந்தி பேசுற? நீ வேற என்னடா திடீர்னு ஜான்ரா மாத்திட்டீங்க, பேய் படம் ஆயிடுச்சு. ஓ, கமல்ஹாசன் இந்த சீன் பத்தி சொன்னாரா? கிளைமேக்ஸ்ல ஒரே ரூம்ல ഹലോ ഹലോ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഉം. മോളിന്ന് വരും. ഞാനിന്ന് അവളോട് അവളുടെ അച്ഛനെ പറ്റി എന്തായാലും പറയും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി അങ്ങോട്ട് വരാം. വേണ്ട, അവളോടൊന്നും പറയണ്ട. അവളിനൊന്നും അറിയണ്ട. അവളെന്റെ മുഖം കാണണ്ട. നീ എന്നെ വിളിക്കരുത്. ഹലോ ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் ஒரே பேஸ்ல. அதே 3 கன் கால் ஷாட் கட்டா வரும். இவனும் செத்துருவான். முடிஞ்சது படம் போ. அப்படின்ற எனக்கு தெரியல. வெயிட் ஃபார் இட். ஸ்டக் ஆயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். ஆக்சுவலா கிளைமேக்ஸ் பார்த்தோன்னே நான் கொஞ்சம் மிரட்டுல. அது பட் நீ கெஸ் பண்ணிட்ட. எனக்கு அப்பவே தோணுச்சு, ஒருவேளை ஒண்ணு சூசைடா தான் இருக்கும். ஏன்னா பாயிண்ட் இதுன்னா யாருமே இல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள. இல்ல, இந்த 3 பேத்துல யாரோ ஒருத்தர் இருந்திருக்கலாம், இல்ல வேற யாரு. பாயிண்ட் பிளாங்க் வந்து யார் வேணா சுடலாம். பட் நீ சொன்னது கரெக்ட் தான். பட் யூஸ்வலா சூசைட் பண்றாங்கன்னா இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. சோ இப்படிங்கவும் ரொம்ப யாரு கண்ணை அதாவது திருப்பி பிடிச்சி அந்த அளவுக்கு மனசுல அந்த கனம் இருந்திருக்கு. பண்ணது அது எல்லாமே தப்புல்ல. இது இந்தத்தனம். அப்புறம் பண்ண தப்புக்கு அப்புறம் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதான் பாரு, ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ஐரானிக்கான திங். நீ லைஃப்ல வந்துட்டு ரொம்ப நீ வந்து கெட்ட விஷயங்கள் எவ்வளவு வேணா பண்ணிக்க. பட் உனக்கு லைஃப் வந்து நல்லதா அமைஞ்சு, ஓகே இதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்கலாம், சந்தோஷமா இருக்கலாம் நினைக்க ஆரம்பிக்கப்பதான் நீ பண்ண தப்புகள்லாம் வந்து கர்மா கர்மா அனுபவிக்கும். அப்படியே ரிவர்ட் அடிச்சு அது விட்டுரும். நான் லைஃப்ல நிறைய பேர்த்துட்டு பார்த்துட்டேன். அது வந்து லிட்டரலா அப்படிதான் நடக்கும். நீ வந்து நல்லதா இருக்கணும், நான் உனக்கு ஹாப்பியா லைஃப் மாறுறப்போ எல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆகும். அப்போ வந்து அதான் ஒஸ்ட் ஃபீலிங். பட் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் பண்ண தப்புக்கெல்லாம். பயங்கரமான ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங்பா. Yeah. ஒரு சிம்பிளான லைனை எடுத்து, ஸ்டோரி லைன் எடுத்து, அதை பயங்கரமா நான் லீனியரா ரைட் பண்ணி பயங்கர சூப்பரா டைரக்ட் பண்ணி, அதுவும் அண்ணன் தம்பி கேரக்டர் வந்து அழகா பார்த்தாவே இந்த அண்ணன் தம்பின்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற அளவுக்கு
பெருசா அந்த அந்த மறு வச்சுட்டு வந்தா அண்ணன் அந்த அந்த மாதிரி கூட இல்லாம ஒரு சிம்பிளான லுக்ஸ்லயே வந்துட்டு அந்த மீசை முடி வாய்ஸ் அதுவும் வந்து ஆக்டிங்னாலும் இப்ப வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணி நடிக்கிறாரு அப்படின்னா வந்து தேம்பி தேம்பி அழுவுறதோ எதுவுமே இல்ல. பயங்கர சட்டிலா நேச்சுரலா இருந்துச்சு. ஆனா என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன் நீ கன்வே பண்ணணும்னு நினைச்சாரோ அதை கன்வே பண்ணிட்டாரு. உண்மையாலுமே எனக்கு வந்து அந்த நான் சொன்னல கமல்ஹாசன் வந்து தக் லைஃப் இதுல வந்துட்டு இன்டர்வியூல வந்து பயங்கரமான ஆக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் பொழுதுலாம் பயங்கரமா பில்டப் தராரு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து ஜோஜு மூவி எதுவுமே பார்க்கல. லிட்டரலா ஒரு மூவி கூட பார்க்கல. தக் லைஃபே பார்க்கல, ரெட்ரோ பார்க்கல, எதுவுமே பார்க்கல நானு. ஆனா எல்லாருமே வந்து ஜோஜு வந்து செம்ம ஆக்டர்னு கேட்பாங்களா? அப்ப எனக்கு வந்து ஓகே ஒரு மூவி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு வந்து ஃபைனலி கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு. உண்மையாலுமே வொர்த் த பிரைஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். அவ்வளோ பேர் வந்து அவ்வளோ பெருமையா பேசுறாங்கன்னா, அந்த அளவுக்கு வொர்த்தான ஆக்டிங் தான் சொல்லணும். அதுல அ கூட நடிச்ச எல்லா சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர்ஸுமே வந்து சூப்பரா நடிச்சிருந்தாங்க. எதுவுமே வந்துட்டு ஓவரா இருந்த மாரிலாம் தெரியல. அந்த ஒரு மினிஸ்டரா இருக்கட்டும், அந்த ஐபிஎஸ் ஆஃபீசரா இருக்கட்டும், பாயிண்ட் கரெக்ட்டா நடிச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப நேச்சுரலா இருந்துச்சு. அதுக்கு மேல இந்த சீனியர் ஆஃபீசர்ஸா இருக்கட்டும், அந்த 3 சஸ்பெக்ட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாருமே சூப்பரா நடிச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப நேச்சுரலா இருந்துச்சு. ஆடியோ கேப்சரிங்குமே ஆடியோ இன்ஜினியர் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலான சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. வாய்ஸ்மே வந்து ஒரு ஸ்டூடியோல ரெக்கார்ட் பண்ண வாய்ஸ் மாரி இல்லாம, நேச்சுரலா அந்த சீன்ல இருந்து அங்க ரெக்கார்ட் பண்ண வாய்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அது உனக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் நீ கேட்கிறப்பவே. பொதுவா வந்து நீ ஸ்டூடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண வாய்ஸ்னா ரொம்ப கிரிஸ்பியா இருக்கும். அது அந்த மாதிரி கிரிஸ்பியாலாம் இல்ல. ரொம்ப நேச்சுரலான சவுண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து ஆடட் போனஸ் தான் சொல்லணும். ஒரு லைவ்லியான மூவி பார்த்த மாரி இருந்துச்சு. ஒரே ஒரு சாங் தான் இருந்துச்சுன்னு நெனைக்கிறேன். அந்த வினோத் வந்து அஞ்சலி கூட இருந்த சாங்ன்னு நெனைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஃபைனா அவங்க பொண்ணு பாடுன அந்த சாங் அது வந்து சும்மா தாலாட்டு அது நல்லா இருந்துச்சு. எல்லா சவுண்ட் டிசைனிங் எல்லாமே எல்லா ஒர்க்குமே சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. சிம்பிளான மூவி, சிம்பிளான பட்ஜெட்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் தான் டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க சொல்லணும். அ அந் இது வந்து எப்ப ரிலீஸ் ஆன மூவி? அ 2023 ஓகே. அப்ப ரொம்ப லேட்டா 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்திருக்கு. இங்க வந்து எந்த அளவுக்கு பஸ் இருந்துச்சுன்னு தெரியல. அங்க பயங்கரமா ஓடிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பயங்கரமான மூவியா இருக்கு. ஆக்சுவலா ஒரு ஃபிளாஷ்பேக்ஸ் எல்லாம் இல்லாம ஒரு 16 ஹார்ஸ்க்குள்ள ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்படி இருக்கும்? எவ்வளவு பிரஷர் இருக்கும்? அதுல ஒரு போலீஸே வந்து ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷனா இருந்தா, அவருக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு மன வருத்தமா இருக்கும்? எல்லாமே ரொம்பவுமே நல்லா ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிச்சிருந்தது. அந்த கெஸ்ஸிங் கேம் தான். நம்மள கடைசியில கெஸ் பண்ண வச்சுட்டே இருக்காங்கல்ல அந்த இதுதான். ஆமா. என்ன ட்விஸ்ட்? ஒருவேளை ஒருவேளை அதா இருக்குமோ? ஒருவேளை இதுக்குள்ள இதுவா இருக்குமோ? ஒரு மாதிரி எமோஷனலாவும் இருந்துச்சு, கோவமாவும் இருந்துச்சு. ஆமா எனக்கு வந்து வினோத் பண்றதெல்லாம் பார்த்தா யாரா நீ ஏன்டா அப்படி பண்ற? ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஓகே நல்லதான் போல. நிஜமா பார்த்தா சைக்கோவா இருக்காரு. நல்லாதான் இருக்காரு. பிரமோத் பாவம் ஒண்ணுமே பண்ணல. அந்த கேரக்டர் கூட பிறந்த ஒரு பாவத்துக்காக அனுபவிச்சதா போச்சு எல்லாம். சேட் மிஸ்டீரியஸ் ஒரு மாதிரியான ஸ்டோரிப்பா. நல்லா இருந்துச்சு படம். நல்லா இருந்துச்சு. டைம் போனதே தெரியல. ஆமா டைம் போனதே தெரியல. நல்ல ஒரு சஸ்பெக்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் மாட்டிடாதா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்ப 2 மணி நேரத்துக்கும் கீழ தான். ஆனா நல்ல ஒரு 1 hour 50 minutes தான். ஆனா என்ன பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப பேரலலான ஸ்டோரிஸ். அது நான் லீனியரா சொல்றப்போ பேரலலா நிறைய ஸ்டோரிஸ் ஓபன் பண்ணி விட்டாங்க. பிரமோதோட ஒய்ஃப், அந்த சின்ன பசங்க, ஒவ்வொருத்தங்களோட ஸ்டோரி ஓபன் பண்ணி எதுவும் க்ளோஸ் பண்ணல. ஸ்டோரி ஓபன் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் ஒவ்வொன்னா லிங்க் பண்றப்ப ஸ்டோரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டே வந்தாங்க. அப்படியே ஓப்பனா இப்படி முடிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு படம். கரெக்ட்டா இப்படி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. சோ ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து லிட்டரலா ஒரு 5, 6 கதை ஓப்பன்லயே இருந்துச்சு. எதுவுமே க்ளோஸ் ஆகல. அத சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ்லாம். அப்புறம் ஒவ்வொன்னா க்ளோஸ் ஆக தான் நமக்கு வந்து ஸ்டோரி முடிஞ்சுச்சு. அந்த வே ஆஃப் ரைட்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து நான் 2, 3 மலையாள மூவிஸ்ல இது வரைக்கும் பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து இதே மாரி ஒரு சஸ்பென்ஸான மூவி தான். ஆசிஃப் அலி நடிச்சிருப்பாரு. இதே மாரி ஒரு மர்டர் நடந்துரும். அவங்க அப்பா வந்து மறந்து போவாரு. சோ அந்த மாரி ஒரு கதை. நேம் மறந்துட்டேன். அதுவும் இந்த மாதிரியான ஸ்டோரியா தான் இருந்துச்சு. அதுவும் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. சோ அந்த மாரி வரிசையில எனக்கு இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரைட்னு சொல்லணும். ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல வந்து எனக்கு மலையாளம் சஸ்பென்ஸ் மூவிஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங் வந்து ஃபினாமினலா இருக்கு. யூசுவலா சஸ்பென்ஸ் மாரி இருக்கும். சீக்கிரமே கண்டுபிடிச்சிருவோம். பட் இந்த மாரி மூவிஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் இதா தான் இருக்கு. நல்லா இருக்கு பார்க்க. ஓகே. வி லவ்ட் இட். இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது மூவி ரியாக்ட் பண்ணணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோல ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். நன்றி. வணக்கம்.